Okay, good morning. For last lecture, this relativistic mechanics, this unit is started, unit number 4. Then definition of physics, then definition of frame of reference. There are two types of frame of references, inertial frame of reference and non-inertial frame of references. Then postulates of special theory of relativity. Up to this completed. Okay. First, what is definition of physics? Anyone? Fast. Hello. It is a Is science a of science of measurement of various physical quantities. The theory of relativity states that the measurement depends upon state of state of the motion of observer as well as upon the quantities that are being measured. Okay, this is the definition of physics. Then postulate this special theory of relativity depends upon based upon the two postulates. What is postulate number 1? all physical laws are the same in all inertial frame of reference which are moving with constant velocity to each other. And what is second postulate? The speed of light in vacuum is the same in every inertial frame and is independent of the motion of the source or observer. Okay, the speed of light in a vacuum is independent on the motion. The speed of light in vacuum is the same in every frame of references and is independent on motion of source or motion of observer. Okay, then write next one. Galilean space and time transformation equations. Galilean space and time transformation equations. Delay ka title. Yes, sir. Okay, then this figure two frame of references yes आणि Yes, dash. yes dash yes कसलं frame आहे stationary Stationary. आणि yes dash is moving with velocity v कुठल्या axis ने move होत आहे ते along x axis or x dash. One instant, one event is happening at a point P. Point P ला एक instant दिलेला आहे. What are the coordinates of this point P with respect to system S? काय म्हणलं आपण? Coordinates of this point P with respect to system S. X, Y, Z and T. Okay, x, comma, y, comma, z and t. These are the coordinates of this point P with respect to system S, and coordinates of this point P with respect to system S dash. X dash, Y dash, Z dash and T dash. Okay, x dash, comma, y dash, comma, z dash and t dash. And transformation equation म्हणजे काय असते? To transform coordinates of the point from one frame of reference to the another. म्हणजे x आणि x dash मध्ये रिलेशन म्हणजे पहिले इक्वेशन झालं. y आणि y dash मध्ये रिलेशन म्हणजे सेकंड ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन झालं. थर्ड काय झालं z आणि z dash मधलं इक्वेशन म्हणजे रिलेशन म्हणजे थर्ड ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन आणि t आणि t dash मध्ये रिलेशन म्हणजे फोर्थ ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. म्हणजे डेफिनेशन काय झाली? ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आर युज्ड टू ट्रान्सफॉर्म coordinates of position and time. Position म्हणजे x y z हे position and t is the time. Coordinates of position and time from one inertial frame of reference to the another inertial frame of reference. Once again, the transformation equations are used to transform coordinates of position and time from one inertial frame of reference to the another inertial frame of reference. Is called as transformation equation. पहिल्यांदा figure काढले का हो सगळ्यांनी ही? Nice. First complete the figure first. Show the two inertial frame of references S and S dash. S आहे, दुसरी S dash आहे. S is stationary, S dash is moving with velocity v along x dash. हा एक पॉइंट घेतलाय P, जिथे इव्हेंट काढलाय त्या P चे कोऑर्डिनेट लिहिले आपण x y z and t. दुसरं काय लिहिलंय x dash y dash z dash and t dash. Let's complete this.
We are discussing Galilean equations. First figure, there's an explanation and equations. Last year. हे x डिस्टन्स आहे, हे x डॅश आहे इथपासून इथपर्यंत, आणि हे vt आहे. ते टाइम टी मध्ये फ्रेम ऑफ रेफरन्स एस डॅशनं कव्हर केलेलं डिस्टन्स म्हणजे vt झालं. v त्याची वेलॉसिटी आहे फ्रेम ऑफ रेफरन्सची. म्हणजे एस डॅश म्हणजे आपण बस म्हणतोय आणि एस म्हणजे काय म्हणतोय, प्लॅटफॉर्म म्हणतोय. बस इथून निघाली प्लॅटफॉर्मवरनं, कुठल्या वेलॉसिटीने निघाले, v वेलॉसिटीने निघाले. त्याने टाइम टी मध्ये डिस्टन्स किती कव्हर केलं तरी एवढं vt एवढं कव्हर केलं. इथं बस आहे. या बसच्या दृष्टिकोनातून पॉईंट पी चे कोऑर्डिनेट आहेत एक्स डॅश, वाय डॅश, झेड डॅश आणि टी डॅश. आणि ह्या प्लॅटफॉर्मच्या दृष्टिकोनातून पॉईंट पी चे कोऑर्डिनेट आहेत एक्स, वाय, झेड आणि टी. आणि हे ह्यांच्यामधलं रिलेशन आपल्याला बघायचं आहे, एक्स एक्स डॅश, वाय वाय डॅश, झेड झेड डॅश, टी डी डॅश. त्या रिलेशनलाच आपण काय म्हणतो, ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. त्यालाच म्हणतो आपण गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. क्लिअर झाल्यानंतर सांगा. Okay, right. First, transformation equations. Definition of transformation equations. फिगर दाखवतो का? अजून एकदा काढणार आहे आपण हेच फिगर. हे बघा लक्षात घ्या. काही नाही, दोन फ्रेम आहेत, एक्स आणि एस डॅश ॲक्सिस दाखवलेत आपण. एक्स वाय झेड आणि एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश ॲक्सिस दाखवलेत. इथं ओरिजिन ओ डॅश आणि हा ओ आहे इथं. तर झालं का सांगा. झालं सर. Write it. The transformation equations are used. The transformation equations are used. The transformation equations are used. Questions not equations आहेत इथं. Questions type झाले. Equations करा. The transformation equations are used to transform coordinates of position and time coordinates of position and time from one inertial frame to the other. ही झाली डेफिनेशन. कशाची डेफिनेशन झाली ही? ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशनची डेफिनेशन झाली. त्यानंतर आपल्याला फिगरचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. फिगरचं एक्सप्लेनेशन काय काय लिहिलंय बघा. पहिला पॉईंट काय लिहिलाय, सपोज वी हॅव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. कुठले कुठले आहेत? एस डॅश. आणि कोण मोशन मध्ये कुठलं फ्रेम रेफरन्स आहे? विच फ्रेम ऑफ रेफरन्स? एस डॅश. किती वेलॉसिटीने मूव्ह होत आहे? विथ रिस्पेक्ट टू कशाच्या रेफरन्सनी? with respect to frame of reference? Yes. Okay, suppose we have two inertial frame of references S and S dash. Velocity of S dash related to S dv. इथे दाखवलंय बघा, टू फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस S आणि S dash. S हे स्टेशनरी आहे, S dash जे आहे ते मोशन मध्ये आहे. किती वेलॉसिटीने मूव्ह होत आहे? v वेलॉसिटीनं. कुणाच्या? विथ रिस्पेक्ट टू. रेफरन्स पण महत्वाचा असतं आपल्याला. विथ रिस्पेक्ट टू frame with respect to system. Yes. Okay, with respect to frame of reference. Yes. पहिला पॉइंट.
Suppose we have two inertial frames. Suppose we have two inertial frames of reference. Suppose we have two inertial frames of reference. S and S dash. Suppose we have two inertial frames of reference, S and S dash. S and S dash, comma. Velocity of S dash. Velocity of S dash relative to S. Velocity of S dash relative to S. BV. Velocity of S dash related to S BV. ही velocity आहे कुठल्या फ्रेमची, S dash फ्रेमची विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम S. नंतर काय म्हटलंय आपण, वन इव्हेंट इज हॅपनिंग. कुठे इव्हेंट घडलाय, कुठल्या पॉईंटला? वन इन्स्टंट इज हॅपन, वन इव्हेंट इज हॅपन ॲट पॉईंट. त्या पॉईंट पी चे कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम S काय आहे? हॅलो, X, Y, Z and T with respect to system yes, and with respect to system काय आहे? With respect to system S dash, X dash, Y Y dash, dash, Z dash आणि T dash. ओके, हे पहिल्यांदा लिहूया. Consider an event is happening. Consider an event is happening at point P. Consider an event is happening at point P. Event is happening at point P at any particular time. Event is happening at point P at any particular time. Let the coordinates of P, coordinates of point P with respect to system S and S dash. Coordinates of P with respect to system S and S dash are, let the coordinates of P with respect to system S and S dash are X, Y, Z and T. आणि दुसरं काय आहे? X dash respectively म्हणा. X dash, Y dash, Z dash, T dash respectively. झाल्यावर सांगा. हे झालं का? Yes, sir. नंतर आपल्याला ह्या दोन्ही मधलं रिलेशन बघायचं आहे. एक्स आणि एक्स डॅश मधलं, वाय आणि वाय डॅश मधलं, झेड आणि झेड डॅश आणि टी डॅश मधलं. त्यासाठी आपण काय केलंय, टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स कन्सिडर एक्स अँड एक्स डॅश पॅरलल टू व्ही. हे तर आहेच, एक्स अँड एक्स डॅश पॅरलल टू व्ही. एक्स डॅश आहे, एक्स आहे, हे कशाला पॅरलल आहे? व्हेलॉसिटीला पॅरलल आहे. म्हणजे हेच फ्रेम ऑफ रेफरन्स जे आहे कुठल्या दिशेने मूव्ह होत आहे? एक्स ॲक्सिसनी. कोणत्या दिशेने मूव्ह होत आहे? एक्स ॲक्सिसने. हे एक अजम्पशन केलं आपण. दुसरं अजम्पशन काय केलंय, वाय डॅश अँड झेड डॅश आर पॅरलल टू वाय अँड झेड. म्हणजे हा जो वाय डॅश ॲक्सिस आहे तो पॅरलल वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे. हा झेड डॅश आहे तो कशाला पॅरलल आहे? झेडला पॅरलल आहे. हे दुसरं झालं. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, रिलेशन बघायचं एक्स एक्स डॅश, वाय डॅश आणि झेड डॅश मधलं. त्याच्यासाठी आपण अजम्पशन्स काय केले, एक्स अँड एक्स डॅश आर पॅरलल टू व्ही पहिलं झालं, वाय डॅश अँड झेड डॅश आर पॅरलल टू वाय अँड झेड रिस्पेक्टिव्हली हे दुसरं अजम्पशन झालं. आणि टाइम कधीपासून काउंट करायला सुरुवात केलंय, लेट अस काउंट द टाइम फ्रॉम द इन्स्टंट ॲट विच द टू ओरिजिन्स ओ अँड ओ डॅश कोइन्साइड्स. म्हणजे हे जे ओ डॅश आणि ओ ज्यावेळेस एका जागेला असतील, म्हणजे बस प्लॅटफॉर्मवर थांबलेली असेल, त्यावेळेचा टाइम किती असतंय? झिरो. त्यावेळेचा टाइम किती असतंय? झिरो. म्हणजे टी इज इक्वल टू टी डॅश इज इक्वल टू झिरो कधी असणार आहे? if O and O dash Coincides. O and O dash coincide. O and O dash coincide. त्यावेळेस T is equal to T dash is equal to 0. म्हणजे हे बस कुठं असणार आहे? गोपाळपुरात नसून कुठं असणार आहे ते?
प्लॅटफॉर्मवर असणार आहे. ठीक आहे. ओके, म्हणजे हे अजम्पशनला टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉर्डिनेट्स, टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉर्डिनेट्स, to make the relationship between these coordinates, consider to make the relationship between these coordinates, consider x and x dash are parallel to v, x and x dash are parallel to v, x and x dash are parallel to v, let y dash and z dash, y dash and z dash are parallel to, y dash and z dash are parallel to y and z respectively, y and z respectively. One more assumption काय आहे तिसरं? Third, let us count the time. Let us count the time from the instant. Let us count the time from the instant at which. Let us count the time from the instant at which the two origins are coincides. Let us count the time from the instant at which the two origins are coincide. म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये लिहा o and o dash coincide किंवा t is equal to t dash is equal to 0. Let us count the time from the instant at which the two origins are coincide. झालं का इथपर्यंत देऊन? Yes, sir. ओके, नंतर आपल्याला गॅलिलियन इक्वेशन्स लिहायचे आहेत. द गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आर, पहिले इक्वेशन्स काय आहे, एक्स डॅश आणि एक्स मधलं रिलेशन. फिगर बघा अजून एकदा, फिगरवरनं लक्षात येईल. हे आहे टोटल इथपर्यंत डिस्टन्स, ह्या पॉईंटपर्यंत डिस्टन्स हे एक्स आहे. हे आहे तो ह्या एस डॅश फ्रेम पासून ह्या पॉईंट पर्यंत एक्स डॅश आहे, आणि हे दोन्ही फ्रेम मधलं डिस्टन्स म्हणजे एस डॅशने किती डिस्टन्स कव्हर केले टाइम टी मध्ये, व्ही टी. म्हणजे एक्स डॅश इज इक्वल टू काय येणार आहे, X minus VT. ओके, एक्स डॅश इज इक्वल टू काय येणार आहे, एक्स मायनस व्ही टी. एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस व्ही टी. हे पहिले इक्वेशन झालं. एक्स डॅश इज इक्वल टू, राईट इट, एक्स डॅश इज इक्वल टू x minus vt. X dash is equal to x minus vt. The Galilean transformation equations are, first write it, x dash is equal to x minus vt. And y dash is equal to y म्हटलं. का y dash is equal to y? कारण हे फ्रेम कुठल्या दिशेने मूव होत आहे, दिशेने. आता इथं पण बघा, हे एवढं डिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे इथलं, हे y dash असणार आहे इथपर्यंत. तेवढंच काय आहे इथं, हे काय आहे, y आहे, आणि हे काय आहे, Y dash. y dash. म्हणजे y इज इक्वल टू काय येणार आहे, y dash. हे जर फ्रेम समजा y च्या दिशेने इकडे वर चाललं, मूव व्हायला लागलं y ऍक्सिसनी, तर कुठला कोऑर्डिनेट चेंज होणार आहे, y चेंज होणार आहे. पण आता हे कुठल्या दिशेने चाललंय, एक्स ऍक्सिसनं. त्याच्यामुळे फक्त कुठला कोऑर्डिनेट चेंज होत आहे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होत आहे. म्हणजे y इज इक्वल टू y डॅश. सेकंड इक्वेशन काय येणार आहे, y इज इक्वल टू, सॉरी, y डॅश इज इक्वल टू y. Second Galilean equation is y dash is equal to y. Third write it, z dash is equal to z. And fourth write it, t dash is equal to t. T dash is equal to t. These are the which equations? Galilean transformation equation. Okay, these equations, they are valid. झाले का, लिहून झाले का equations? Yes, Hello. sir. Okay, they are valid only if v is very less than c.
ते कधी व्हॅलिड आहेत फक्त v म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरन्स ही याची वेलॉसिटी दिस v इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन c, अतिशय कमी आहे वेलॉसिटी, त्याच वेळेस ते व्हॅलिड आहे. समजा v जास्त असेल, हे फ्रेम ऑफ रेफरन्स नियर अबाउट लाईटच्या वेलॉसिटीनं मूव्ह व्हायला लागलं तर v अप्रोचेस टू c, c म्हणजे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद, एवढ्या जवळपास एवढ्या वेलॉसिटीनं जर हे s डॅश मूव्ह व्हायला लागलं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद, देन these इक्वेशन्स आर फेल. इक्वेशन सगळे काय होतात? कुणाची? हां, गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन गॅलिलियन इक्वेशन कधी फेल होतात? v अप्रोचेस टू सी c. कधी व्हॅलिड आहेत हे इक्वेशन्स? फक्त v is very very less than c. v म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरन्स, वेलॉसिटी ऑफ दिस इनर्शियल velocity of moving frame of reference is very very small as compared to velocity of light, then these equations are valid. तरच ते valid आहे. we approaches to c, then these equations are fail and new equations are developed by scientists. कुणी? Lorentz transformation equations, and they are valid for all the speeds up to c. ते सगळ्या स्पीडसाठी अप टू वेलॉसिटी ऑफ लाईट, दे आर व्हॅलिड फॉर ऑल दी स्पीड्स अप टू वेलॉसिटी ऑफ लाईट, दॅट इज वी अप्रोचेस टू सी. ओके, लॉरेन्सचे हाय वेलॉसिटीला पण व्हॅलिड आहेत, वी अप्रोचेस टू सी, देन लॉरेन्स इक्वेशन्स आर व्हॅलिड. बट दिस गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स दे आर व्हॅलिड ओनली वी इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन सी. These equations are fail if we approaches to c. The new equations are developed by the scientists. कुणी डेव्हलप केले? Lorentz. And these Lorentz equations, they are valid for all the speeds up to c, up to velocity of light c. म्हणजे काय लिहिणार? लिहायचं these equations are valid. These equations are valid for v is very very less than c. These equations are valid for v is very very less than c. Next line. The equations अगोदर एक लाईन लिहा, पुन्हा लॉरेन्सचं टायटल नंतर लिहू आपण. The equation that are valid for the equations that are valid at all speeds म्हणजे v approaches to c, velocity जास्त आहे, c च्या जवळ आहे ते तर व्हॅलिड आहे. The equation that are valid at all speeds are the Lorentz transformation equations. The equations that are valid at all speeds are the Lorentz transformation equations. Equations that are valid at all speeds are the Lorentz transformation equations. आता टायटल लिहा नवीन टायटल काय लिहिणार? आपल्या सिलेबसचा पॉइंट आहे आता. कुठला? लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. गॅलिलियन का बघितलं तर आपल्याला गॅलिलियन माहीत असलं की लॉरेन्स सोपं जाते म्हणून गॅलिलियन घेतलं आपण. आता लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स फिगर काढा. सेमच फिगर आहे. एक्स ॲक्सिस एक्स डॅश ॲक्सिस तुम्ही दाखवा, कारण पॉईंट पी दाखवा. तर पॉईंट पी, त्या पॉईंट पीचे कोऑर्डिनेट्स दाखवायचे आहेत आपल्याला. किती पॉईंट पीचे कोऑर्डिनेट सांगा मला? एक्स वाय टी. हे कशाचे? विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम. Yes, and with respect to system S dash, okay, X dash, Y dash, Z dash आणि T dash.
नवीन इक्वेशन लिहायचे, ती इक्वेशन सगळ्या स्पीडला व्हॅलिड असले पाहिजेत. वी अप्रोचेस टू सी देन ऑल्सो दे आर व्हॅलिड. आता गॅलिलियनचे आहेत इक्वेशन्स, पण ते वीची वेलॉसिटी वाढली की ती फेल होतात. फिगर काढा. फिगर काढल्यानंतर आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन पुन्हा एकदा लिहिणार आहोत. झाल्यानंतर सांगा. झाली सर. आता हे जे एक्सप्लेनेशन मगाचे जे पॉईंट आपण लिहिले ते पुन्हा एकदा लिहायचे आहेत. पहिलं ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशनची डेफिनेशन काय आहे ते लिहायची. पुन्हा काय लिहिलं आपण, सपोज वी हॅव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस एस अँड एच डॅश, वेलॉसिटी ऑफ एस डॅश रिलेटेड टू एस बी व्ही हा झाला. नंतर काय लिहिलं, कन्सिडर एन इव्हेंट इज हॅपनिंग ॲट पी ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम, that the coordinates of P with respect to system S and H dash are x, y, z and t and x dash, y dash, z dash and t dash respectively. एवढं लिहा फक्त पहिल्यांदा. हे 4 पॉईंट. हे फिगरचं एक्सप्लेनेशन. हे फिगर जे लिहिलेलं आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन. सेमच पॉईंट आहेत. गॅलिलियनला जे लिहिले तेच आपल्याला इकडे एकदा रिपीट करायचे आहेत. काय रिपीट करतोय तर गॅलिलियन काय आपल्या सिलेबसचा पॉईंट नाही आहे, आपलं प्रॅक्टिस म्हणून आपण घेतला होता. तेच आता आपण पुन्हा लॉरेनच्या वेळेस एकदा लिहायचे आहेत आपल्याला. राईट इट. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स, ते इक्वेशन्स झाले तिथे इक्वेशन्स करा. द ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आर यूज्ड. रिपीट का करतोय तर थोडंसं प्रॅक्टिस व्हावी म्हणून. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आर यूज्ड टू ट्रान्सफॉर्म coordinates of position and time from one inertial frame to the other, नंतर काय लिहिलं आपण, सपोज वी हॅव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस एस आणि एस डॅश, वेलॉसिटी ऑफ एस डॅश रिलेटेड टू एस बी व्ही लिहा. नंतर काय, कन्सिडर एन इव्हेंट इज हॅपनिंग ॲट पी ॲट एनी पर्टिक्युलर टाइम, लेट द coordinates of p with respect to system s and s dash are x, y, z and t with respect to system s झालं, आणि x dash, y dash, z dash and t dash with respect to system s dash झालं. Write this point also.
झालं का लिहून? Yes, sir. ओके. नंतर काय लिहिलं आपण? हां, अजम्पशन्स केले दोन्हीमधलं रिलेशन फाइंड आउट करण्यासाठी. टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स कन्सिडर एक्स अँड एक्स डॅश पॅरलल टू व्ही, वाय डॅश अँड झेड डॅश आर पॅरलल टू Y and and z respectively. And नंतर काय लिहायचं? लेट अस काउंट द टाइम फ्रॉम द इन्स्टंट ॲट विच the two origins are coincide. coincide. हे पण लिहा. To make the relationship between these coordinates, consider, write this. ओके, झालं का हो? नाही सर. To make the relationship between these coordinates, consider x and x dash are parallel to v, y dash and z dash are parallel to y and z respectively, and let us count the time from the instant at which the two origins are coincide. इथपर्यंत लिहायचं आहे फक्त. झालं सर. इथपर्यंत झालं असेल तर आता हे महत्वाचा पॉईंट चालू झालाय, लक्ष द्या. आता मग काय होतं? पहिलं रिलेशन काय होतं मग अगोदर मध्ये? X dash is equal to x minus vt. आणि इथं काय लिहितोय आपण? X dash is equal to k x minus vt. काय ऍडिशन आहे? फक्त के कशासाठी ऍड केलंय? कारण वेलोसिटी वाढलाय. व्ही अप्रोचेस टू सी, म्हणजे व्ही जर जास्त असेल तर हे इक्वेशन्स फेल होतात, म्हणून आपण हा के फॅक्टर ऍड केलेला आहे. मग के इज अ फंक्शन ऑफ व्ही. कशाचं फंक्शन असणार आहे हे? Constant. के इज अ फंक्शन ऑफ व्ही. इट इज अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी आणि इट इज अ फंक्शन ऑफ व्ही. वेलॉसिटीचं फंक्शन आहे. कारण जे गॅलिलियन इक्वेशन आहे एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस व्ही टी, हे फेल होत आहे. कधी फेल होत आहे? व्ही अप्रोचेस टू सी. त्यामुळे आपण एक के ऍड केला. एक्स डॅश इज इक्वल टू के इन ब्रॅकेट एक्स मायनस व्ही टी. ह्याला म्हणतो आपण लॉरेंज इक्वेशन. हा के काय आहे? के इज अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी आणि इट इज अ फंक्शन ऑफ व्ही. म्हणजे के कशावर डिपेंडेंट आहे? व्ही वर. समजा व्ही इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन सी, व्ही इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन सी, देन दिस लॉरेंज इक्वेशन इज कन्वर्टेड इंटू गॅलिलियन इक्वेशन. म्हणजे ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 1. अजून एकदा मी काय म्हणतोय बघा. के इज अ फंक्शन ऑफ व्ही. समजा व्ही इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन सी, देन लॉरेंज इक्वेशन इज कन्वर्टेड इंटू गॅलिलियन इक्वेशन. हे लॉरेंज इक्वेशनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होत आहे? गॅलिलियन. म्हणजे के ची व्हॅल्यू किती असणार आहे त्यावेळेस? समजा व्ही इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन सी, देन के इज इक्वल टू 1. v is equal to 1. But v approaches to c, then k is a function of v. त्यावेळेस k हे v चं फंक्शन आहे आणि k ला काहीतरी व्हॅल्यू आहे. राईट इट. The possible equation between x and x dash is the possible equation between x and x dash is the possible equation between x and x dash is, write it, x dash is equal to k in bracket, x dash is equal to k in bracket x minus vt, k in bracket x minus vt, where k is
The constant of proportionality, K is the constant of proportionality, and it is a function of V. it is a function of V. नंतर लिहा other relations will be as follows. Other relations will be as follows. सेकंड इक्वेशन काय आहे सांगा. Y dash is equal to Y. Y dash is equal to Y. थर्ड इक्वेशन काय आहे. Z dash is Is equal equal to to Z. Z. Z dash is equal to Z. इथपर्यंत लिहिलं. Yes, sir. आता Yes, ओके. sir. T and T dash are not equal. जर V approaches to C असेल, velocity जास्त असेल, तर T and T dash equal नसतात. T and T dash are not equal. To verify this, consider equation of inverse of equation 1. याचं घेतला आपण, इनवर्स घेतला. इक्वेशन 1 चा इनवर्स काय लिहिला आहे. x is equal to inverse of equation 1, x is equal to k in bracket. K dash plus V dash. ओके. आपल्याला काय करायचं आहे. टी डॅश आणि टी मध्ये रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे. टी डॅश आणि टी. चौथं इक्वेशन म्हणजे काय. टी डॅश आणि टी मध्ये रिलेशन ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय घेतलंय. कशाचा इनवर्स घेतलाय. Equation इक्वेशन 1 चा इनवर्स काय लिहिला. x इज इक्वल टू K into x dash plus V. plus V dash. ओके. x इज इक्वल टू के इन ब्रॅकेट x डॅश प्लस व्ही डॅश. ओके. आता x डॅशची व्हॅल्यू पुटअप करायची इक्वेशन 1 वर नाही तर. ओके. put the value of x dash from equation number 1. इथपर्यंत लिहिले का. लिहा आता. the time t and t dash are not equal. Time t and t dash are not equal. To verify this, time t and t dash are not equal. To verify this, consider inverse of equation 1. Time t and t dash are not equal. To verify this, consider inverse of equation 1. म्हणजे आपल्याला टी डॅश आणि टी मध्ये रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यासाठी इक्वेशन 1 चा आपण इनवर्स घेतोय. x is equal to k in bracket x is equal to k in bracket x dash plus vt dash. x is equal to k in bracket x dash plus vt dash. आता नेक्स्ट स्टेपला काय व्हॅल्यू पुटअप करायची आपल्याला कशाची. X dash. x डॅशची. कोण इक्वेशन सांगताय मला. x is equal to k in bracket x डॅशची व्हॅल्यू काय आहे. K x K minus into x minus VT. k into x minus vt. नेक्स्ट ला इथं केलं. put value of x dash from equation 1. लिहा इथं put value of x dash from equation 1. we get value of x dash from equation 1. we get equation लिहा. x is equal to k ला k आलं. ब्रॅकेट मध्ये x dash ची व्हॅल्यू टाकली. x dash is equal to k in bracket x minus vt लिहिला आपण. कशाची व्हॅल्यू. x dash ची व्हॅल्यू एवढी प्लस vt dash. this is value of x dash. इथपर्यंत झालं का. Yes, sir. आता आपल्याला फायनल टर्म माहित आहे. फायनल टर्म खाली लिहिले. फक्त मधली सिम्प्लिफिकेशन करायचे आहेत. फायनल काय करायचं आहे. लेफ्ट हँड साईडला टी डॅश घ्यायचा आहे. इज इक्वल टू के टी प्लस इन ब्रॅकेट 1 मायनस के स्क्वेअर अपॉन के व्ही इंटू एक्स. हे फायनल इक्वेशन नंबर 4 म्हणजे टी डॅश आणि टी मध्ये रिलेशन आहे. चौथं लॉरेंज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ केच्या स्वरूपात चौथं इक्वेशन आपल्याला लिहायचं आहे. आता मधले सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला करायचे आहेत. सांगा आता कसं करायचं. एक्स इज इक्वल टू
हां के स्क्वेअर के स्क्वेअर हां ब्रॅकेट मध्ये एक्स मायनस व्ही टी एक्स मायनस व्ही टी हां प्लस प्लस के व्ही टी डॅश के व्ही इंटू टी डॅश. ओके, मी आता नंतर सिम्प्लिफाय करतो. एक्स मायनस के स्क्वेअर एक्स करतो. इकडे घेतलं मी लेफ्ट हँड साईडला. के स्क्वेअर एक्स प्लस होतं ते इकडं मायनस झालं. इथं काय के स्क्वेअर व्ही टी आहे, मायनस आहे, मायनसचं पुन्हा इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे प्लस प्लस. इकडे गरज नाही, इकडंच ठेवायचं ते आता. मायनस के स्क्वेअर व्ही टी प्लस के व्ही इंटू टी डॅश आहे. ह्याला पण इकडे घ्या. एक्स एक्स मायनस के स्क्वेअर एक्स प्लस के स्क्वेअर व्ही टी इज इक्वल टू, कारण आपल्याला टी डॅशच पाहिजे ना एका बाजूला, के व्ही इंटू टी डॅश. त्याच्यामध्ये एक्स कॉमन घेतला, बरोबर आहे का बघा. 1 मायनस के स्क्वेअर, बरोबर आहे का. यस सर. ओके, नंतर के स्क्वेअर व्ही टी, बरोबर आहे ना, इज इक्वल टू के व्ही इंटू टी डॅश. आता काय करतो, हे के व्ही इकडे ट्रान्सफर करतो, टी डॅश इज इक्वल टू लिहितो मी. टी डॅश इज इक्वल टू 1 मायनस के स्क्वेअर अपॉन के व्ही इंटू एक्स. आलं लक्षात तुमच्या, के व्ही इकडचं के व्ही इकडे गेले आता डिनॉमिनेटरला. हॅलो, यस सर. ओके, प्लस प्लस के स्क्वेअर व्ही अपॉन के व्ही इंटू टी आहे ना. येस सर. इज इक्वल टू टी डॅश तर लिहिले. आता हे के ला के घालवला, व्ही ला व्ही घालवला, म्हणजे काय आलं, टी डॅश इज इक्वल टू, लास्ट इक्वेशन बघा आता आलं का बरोबर आपलं. टी डॅश इज इक्वल टू के टी प्लस 1 मायनस के स्क्वेअर अपॉन के इंटू एक्स, फायनल इक्वेशन. This is fourth Lorentz equation in terms of k. Okay, fourth Lorentz transformation equation in terms of k. k च्या स्वरूपात आपण 3 इक्वेशन लिहिले. k म्हणजे काय, व्हॉट इज के, आणि इट इज कशाचं फंक्शन आहे, ते कशावर डिपेंडेंट आहे ते v. इट इज अ फंक्शन ऑफ v and it is a constant of proportionality and it is a function of v. इथपर्यंत झालं का. नाही सर. कंप्लीट इट. मधल्या टर्म तुम्हाला सोडवायसाठी मी जागा सोडली ती, पण तुम्ही मला सोडवायला लागला. झालं सर. ओके, तर काय काय केलं एकदा रिपीट करू आपण. एकदा लॉरेंज इक्वेशन घ्यायचे आहेत आपल्याला. लॉरेंज इक्वेशन लिहिण्यासाठी पहिल्यांदा हे फिगर, त्याचं हे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन लिहिली. नंतर फिगरचं एक्सप्लेनेशन लिहिले. एस म्हणजे काय, एस डॅश म्हणजे काय, व्ही म्हणजे काय हे लिहिलं आपण. नंतर पॉईंट पी कन्सिडर केला, त्याचे कोऑर्डिनेट्स लिहिले आपण, एक्स वाय झेड अँड टी कशा विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम यस, आणि एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश टी डॅश विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम येस डॅश. एस डॅश. आणि आपल्याला एक्स आणि एक्स डॅश वाय डॅश ह्याच्यामध्ये रिलेशन फाइंड आउट करायचे. त्याच्यासाठी काही अझम्पशन्स केले. कुठले अझम्पशन्स केले आपण. एक्स and x dash are parallel to v, y dash and z dash are parallel to Y and Z. z, and let us count the time from the instant at which two origins are coincide. हे अझम्पशन केल्यानंतर आपण पहिले इक्वेशन लिहिलं लॉरेंजचं. एक्स डॅश इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ के, च्या स्वरूपात लिहिलं. एक्स डॅश इज इक्वल टू
k in bracket x minus vt. vt. Okay, it is in terms of k. K काय आहे? Constant of proportionality and it is a function of v. दुसरे दोन इक्वेशन लिहिले, y dash is equal to y z dash is equal to z आणि t dash आणि t मध्ये रिलेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय घेतलं? इनव्हर्स. कोणाचा इनव्हर्स घेतला? इक्वेशन 1 चा इनव्हर्स घेतला. ओके, x इज इक्वल टू काय? इनव्हर्स x इज इक्वल टू k in bracket x dash plus vt dash. ओके, k in bracket x dash plus vt dash. ओके, x is equal to k in bracket x dash plus vt dash. काय घेतला? इनव्हर्स ऑफ इक्वेशन 1. नंतर कशाची व्हॅल्यू टाकली? x dash ची व्हॅल्यू टाकली. x dash is equal to put value of x dash here, म्हणजे x is equal to k in bracket value of x dash is k in bracket x minus vt plus vt dash. ओके, मला इथपर्यंत आलो आपण. नंतर सिम्प्लिफाय केलं, टी डॅश आणि टी मध्ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ के मिळालं आपल्याला. टी डॅश इज इक्वल टू के टी प्लस इन ब्रॅकेट 1 मायनस के स्क्वेअर अपॉन के व्ही इंटू एक्स. म्हणजे दिस इज फोर्थ लॉरेन्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के. म्हणजे केच्या स्वरूपातले 4 इक्वेशन्स मला एकदा सांगा, मग आपण थांबू. नंतर जे केची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे ते आपण पुढच्या लेक्चरला केची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. पहिल्यांदा सांगा फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के. पटकन. k dash equal to x dash is equal to K in bracket x minus vt. x minus vt. This is the first equation in terms of k. Second Lorentz equation is y dash is equal to y dash is equal to y. गुरु सारखा ऑन राहतंय बघा, डिस्टर्ब होत आहे दुसऱ्यांना. y dash is equal to y. Third z dash is equal to z. Z dash is equal to z. And next t dash is equal to kt plus kt 1 minus plus in bracket 1 minus k square x upon. ओके, हे जे लॉरेन्स इक्वेशन्स आहेत इन टर्म्स ऑफ के. नंतर आपल्याला उद्या काय करायचं आहे? डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ के. कशाची व्हॅल्यू काढायची आहे? k. डिटरमाइन दी व्हॅल्यू ऑफ के. व्हॅल्यू ऑफ के. के ची व्हॅल्यू काढायची. के ची व्हॅल्यू येते ते आपल्याला पुढच्या लेक्चरला बघू. के इज इक्वल टू 1 डिवायडिंग बाय अंडर रूट व्हीचं फंक्शन आहे 1 मायनस व्ही स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर. ही के ची व्हॅल्यू आपल्याला हे इक्वेशन 1 2 3 4 मध्ये पुटअप करायचे आहे. या 4 इक्वेशन मध्ये आपल्याला के ची व्हॅल्यू काय करायचे? हॅलो, पुटअप करायचे आणि मग आपल्याला फायनल इक्वेशन्स मिळणार आहेत. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करणार? टू डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ के ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 1 upon under root 1 1 minus मायनस व्ही स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर. हे के 1 ची व्हॅल्यू. upon under root 1 minus r. ओके, हे के ची व्हॅल्यू कुठे टाकणार आहे? या 4 इक्वेशन्स मध्ये वरच्या. नंतर आपल्याला फायनल लॉरेन्स इक्वेशन्स भेटणार आहेत. ओके, आलं का लक्षात? राहिलेला पार्ट आपला काय काय राहिला आता? ह्याच्यामधला पार्ट काय काय राहिले मला सांगा, लॉरेन्स मधला. हॅलो, कुठल्या गोष्टी राहिल्या? Determine the value of के आणि पुढचं व्हॅल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 1 2 3 4. ओके, टुमॉरो विल सी. absent numbers, roll number 11 36 42 54 57 आणि 63. These are the absent numbers. Once again 11 42 54 57 आणि 63 एवढे आहेत absent. 4 जण, 1 2 3 4 5.